is key. One day, you will become a tracker. 인간의 기술과 오랜 전통이 공존하는 시대, 자연이 전례 없이 빠르게 진화하여 새로운 동식물이 탄생하였고 위험한 생태계가 만들어졌습니다. I've been studying a tiny creature, unlike anything I've ever seen. The Hydra. 사람들은 거대한 성벽으로 둘러싸인 도시 안에 모여 살고 밖에서 자연과 균형을 맞추며 살아가는 추격자들을 배척했죠. Before the Hydras, these waters were toxic. But they evolved quickly and adapted to eat poison. 어느 날부터 성벽 주변에 원인 불명의 먼지가 퍼지기 시작했고 먼지를 들이마신 사람들은 불치의 전염병에 걸려 도시 측은 성문을 닫아 외부를 차단하려 했습니다. The Hydra can adapt to any environment, even inside living things. If used as medicine, I think they could change how we live. 집안 대대로 추격자를 일삼던 이레즈미는 먼지의 원인과 전염병의 치료 방법을 자신이 새롭게 발견하여 히드라라고 이름 붙인 생물을 통해 찾으려 했습니다. 하지만 이내 포기하고 말았죠. 어떤 이유에서인지 추격자를 그만두고 도시 외곽에서 작은 약국을 운영하며 살아가는 이레즈미. I thought we were making progress. Without knowing the source of the dust, we can only treat the symptoms. I reduced the fever, but its mind is gone. 다만 치료제를 개발하여 큰돈을 만지려는 암상인과 협력하는 등 히드라를 제외한 방법으로 전염병의 치료 방법을 모색하고 있었습니다. Finding a cure like this is impossible. What you're looking for doesn't grow in the city. Take me to the countryside. Never been outside a city. What do you know about the countryside? The city is shutting down tomorrow. Maybe you've heard. That means no more trains. No more chances to get out. We've got to go today. What do you think is going to happen when we're all trapped in here with a plague and no cure? That's not my problem. The city doesn't care about what happened to the countryside. Why should I care about what happened to the city? Maybe I know what you care about. 하지만 도시 안에서 치료제를 개발하는 데에는 한계가 있었고 적어도 전염병을 일으키는 먼지의 원인을 밝혀내야 실마리가 잡힐 것이었습니다. The city had its bounty up for months. No one has found a cure. That's because no one has known where to look. 치료제를 위해서라면 무엇이든 할 각오가 되어 있던 암상인. Ishioka Mine. Do you know it? 그는 밀수업자에게서 정보를 사들여 먼지의 근원지를 찾아낸 상태였습니다. 하지만 그곳이 시골이라 불리는 도시 밖 무법지대에 위치해 있었고 도시 안의 유일한 추격자인 이레즈미를 고용하여 동행을 부탁했습니다. Where did you get this? Whatever's making the dust, it grows in that mine. Hirozumi. We'll be back by dusk. Finding the source is going to be easy. 이레즈미 역시 선명하게 보이는 치료제의 가능성에 합류를 결정했죠. Outside of these walls, There are no guarantees. 만반의 준비를 마치고 어쩌면 자신들이 도시 밖으로 나가는 마지막 인간이 될지도 모른다는 생각을 하며 광산 인근 시골로 하경합니다. 시골의 상태는 생각보다 심각했습니다. 공기 중엔 희미하지만 먼지 입자가 날아다니고 있었고 주변 마을은 사람의 흔적이 그대로 남아 있었지만 인기척이라고 찾아볼 수 없는 사실상 폐허가 되어버린 상태였습니다. Where are we? Why are we stopping? If you told me villages were being deserted, I would have come prepared. 마을이 무너졌다는 사실에 적자는 충격을 받은 듯한 이레즈미는 익숙한 손길로 집안을 뒤지기 시작했습니다. 그러다 서랍 속에서 낡은 목걸이를 발견하자 이를 말없이 바라보았죠. 목걸이를 다시 집어넣은 그는 더는 이곳에 있고 싶지 않다는 듯 발걸음을 서둘렀습니다. 광산에 가까이 다가갈수록 먼지의 농도는 심해졌고 마침내 마을을 붕괴시킨 원인을 발견합니다. Stop. What is that? 끔찍한 모습으로 변해 죽어있는 주민이었던 것의 시체. These plants are using the body as a host. This could be the source of the dust. The source? What are you waiting for? Cut him out and let's go! Something was feeding here. The plants are growing from the body's wounds. Whatever did this could have infected him. Infected? You should go back to the village. I'm going to find what did this. No! I paid you to help me. Now you cut those things out and let's go! 원래의 목적은 달성한 셈이었습니다. 하지만 먼지의 정체가 시체,
정확히는 부패한 유기체에 붙어 자라는 곰팡이 같은 균이었으며 이를 나누는 공생관계의 생물이 존재함을 안 이상 그냥 돌아갈 수는 없었습니다. We've got what we came for. Let's just go back. 그 생물에 대한 복수심이 불타올랐기 때문이었죠. The village you saw was my home. Years ago, I deserted them. If they died like this, it's because of me. What happens to me if you don't come back? I can't breathe out here. 암상인에게도 돈은 부가적인 목적일 뿐이었습니다. Help me to get the sample. Take it back to the village. And wait for me. 이레즈미가 마을을 지키고 싶어 했듯이 그도 자신의 고향인 도시를 지켜내고자 위험한 여정에 스스로 발을 들인 것이었습니다. 그 와중에도 자신의 목적을 위해 이레즈미가 희생되는 일 따위 원치 않았죠. Stay back. 결국 도시와 시골 모두를 지키고자 각자 자신에게 맡겨진 역할을 다하며 식물을 조심스럽게 떼어내는데 시체가 부풀어 오르더니 먼지가 이레즈미의 얼굴을 강타합니다. 감염은 순식간에 일어났고 강력한 환각 효과로 그만 정신을 잃고 맙니다. 시야가 서서히 뒤틀리며 가장 괴로우면서도 그리운 기억을 보게 되었죠. Mizuki. 먼지에 감염되었음에도 멀쩡하게 되살아난 이레즈미. 사실 그는 자신의 몸속에 히드라를 품고 있었고 그 히드라가 독소를 먹어치운 덕분이었습니다. 겨우 정신을 차린 그는 어딘가로 사라진 암상인을 찾아 광산 안을 살펴보러 이동하는데 뭔가 조금 이상한 점이 있었습니다. 히드라가 먼지로 인한 병을 치료할 수 있다면 애초에 치료제를 발견한 것이나 다름없었는데 어째서인지 히드라를 조명 정도로만 활용할 뿐 사람들에게 알리지 않은 채 있는지 없는지도 모를 또 다른 치료제를 찾아 나선 것이었습니다. 광산 깊숙한 한쪽, 희생자들의 시신 위로 먼지가 끝없이 피어오르고 있었습니다. 숨조차 쉬기 힘들 만큼 공기는 짙고 무거웠고 더욱 강력해진 환각 속에서 이레즈미의 이해할 수 없는 행동의 이유를 알 수 있었습니다. We can't just do nothing. Here. Trust me. 과거 병에 걸린 딸 미즈키를 살리기 위해 자신의 몸으로 실험을 마친 히드라를 딸에게 주입한 이레즈미. 하지만 그 판단은 너무도 성급했습니다. 예상치 못한 부작용 탓에 오히려 자신의 손으로 딸의 목숨을 앗아갔고 결국 추격자의 길을 버린 채 도시로 숨어든 것이었습니다. 그날 이후 먼지를 퍼뜨린 생물과 자신을 증오하는 마음을 원동력으로 살아갈 뿐이었죠. 그리고 지금 모든 일의 원흉을 마주합니다. 추격자인 자신도 한 번도 보지 못한 괴생물체가 암상인의 몸을 뜯어먹고 있었죠. 괴물이 먼지를 퍼뜨리는 목적은 그저 먹이를 먹기 위해서 먼지를 들이마신 인간이 약해져 있는 틈을 타 사냥을 하는 것이었습니다. 식물과 동물의 공생관계는 드물지만 인간이 농사를 짓는 것과 비슷한 이치였죠. 자연과 인간의 생존을 위한 싸움이 시작되고 남자는 추격자로서 자신이 할 수 있는 일을 하기로 합니다. 눈을 감아 사냥감의 소리에 집중하는 이레즈미. 충격을 받으면 발광하는 히드라를 던져 어둠 속에 몸을 숨기던 괴물을 자신과 같은 위치로 끌어내립니다. 결국 그는 생존 경쟁에서 승리했습니다. 하지만 자연에서 지식을 얻으며 생태계의 균형을 이해해온 추격자인 만큼 그는 알고 있었습니다. 괴물의 모든 행동은 생존을 향한 투쟁일 뿐이었다는 것을.
딱히 인간에게 악의가 있어 먼지를 퍼뜨리거나 한 게 아니었죠. The sickness caused by the dust. Allow the creature to feed on weakened prey. Spreading the dust plant to new environments. 딸을 잃은 슬픔에 눈이 멀어 자연을 향해 분노를 품었던 그였지만 결국 오랫동안 짊어졌던 원망을 내려놓고 자연과 인간이 균형을 맞추는 것으로 영화는 끝이 납니다. The creature's immunity provided the cure we were looking for. But the dust is a warning. Our world is out of balance. City walls built for our protection are a dangerous illusion. Even I found comfort behind them. But isolation is not the answer. It's been years since I called myself a tracker. Like so many, I abandoned our traditions. But the Hydras remind me of the beliefs I left behind. Nothing is separate. We are all one life. 인간과 자연 간의 균형이 깨져 새로운 동식물이 갑작스럽게 늘어나고 전염병을 옮기는 정체불명의 먼지 때문에 인간이 벽을 쌓고 살아가는 미래를 그린 단편 영화 더스트. 사실 먼지는 자연의 경고였습니다. 생태계의 균형을 깼을 때 돌아오는 자연의 조정 능력으로 인간의 숙주로 사용하는 곰팡이 같은 식물, 그 식물과 공생관계를 맺는 생물이 탄생하여 인간의 수를 줄이고 있던 것이었죠. 하지만 그렇다고 이 작품이 자연의 무서움을 나타내는 것은 아니었습니다. 인간이 자연을 적으로만 보지 않고 균형을 이해해야 한다는 메시지를 전하며 인간과 자연의 대립을 넘어 공존이라는 주제를 다시금 생각하게 만들었습니다. 만일 인간이 먼지를 극복했다고 해서 다시 한번 생태계를 망가뜨린다면 또 다른 자연의 경고가 인간들을 맞이하겠죠. 설정을 보면 바람계곡의 나우시카의 어른 버전 느낌이 드는 몽환적인 작품이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.